شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال کا بہت مشہور شعر ہے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ امت مسلمہ نے اور مسلمانوں نے ہر دور میں دنیا کی قیادت کی ہے، امامت کی ہے۔ جب بھی مشکل وقت آیا ہے اس دنیا پر، مسلمانوں نے ہی اس دنیا کو کرائسس سے، بحران سے نجات دلانے کا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اور آج بھی جب امت مسلمہ پوری دنیا میں زوال کا شکار ہے، کوشش اسی بات کی ہو رہی ہے کہ ایک بار پھر امت مسلمہ کے ہاتھوں میں امامت آئے، قیادت آئے، اور جہاں جیسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے وہاں اس طرح کے لیڈرز تیار کیے جائیں۔ یہ الگ بات ہے کہ پچھلے 200-300 سالوں میں جو امت مسلمہ میں زوال ہوا ہے، امت مسلمہ میں جو کمی سامنے آئی ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ امت میں لیڈرز ہونے کا بہت لوگوں نے دعویٰ کیا، لیکن لیڈرز کیسے ہونے چاہیے، رہبر کیسا ہونا چاہیے، رہبر کی ٹریننگ کا پروگرام ہونا چاہیے، اس پر توجہ نہیں دی گئی۔ لوگ رہبر ہونے کا دعویٰ کرتے رہے، لیکن ان رہبروں میں، ان لیڈرز میں، ان قائدین میں جو خوبیاں ہونی چاہیے تھی، جو اوصاف ہونے چاہیے تھے، وہ اوصاف کم پائے گئے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی محسوس کی گئی کہ ایک ایسا ادارہ ہو، ایک ایسا انیشیٹو لیا جائے، ایک ایسا پروگرام تیار کیا جائے جہاں لیڈرز کو ٹرین کیا جائے، جہاں رہبر کو تیار کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ انہیں امت کی قیادت کیسے کرنی ہے، قوم کی امامت کیسے کرنی ہے، ایکٹیویزم کیسے کرنا ہے۔ اور الحمدللہ اب اس سلسلے میں بھی کام شروع ہو گیا ہے، اور سب سے اہم کارنامہ انجام دیا جا رہا ہے AIMDC کی طرف سے۔ ایک آرگنائزیشن ہے جس کا نام ہے آل انڈیا مسلم ڈیولپمنٹ کونسل۔ ایک سال قبل اس آرگنائزیشن نے ایک انیشیٹو لیا 40 انڈر 40 کا۔ مقصد تھا پورے دیش سے 40 ایسے نوجوانوں کو، ایسے لوگوں کو سلیکٹ کرنا ہے جن کے اندر قوم کی خدمت کرنے کا جذبہ ہے، جن کے اندر قوم کے لیے کچھ کرنے کا حوصلہ ہے، جن کے اندر صلاحیت ہے، لیڈرشپ کا ایک طرح سے جنون پایا جاتا ہے، اور ان کی ایج بھی 40 ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو آل انڈیا مسلم ڈیولپمنٹ کونسل نے باضابطہ اس کی تیاری کی، دیش کے جو ایکسپرٹ ہیں، جو دانشوران ہیں، ان کے ساتھ ملاقات کی، ایک خاکہ بنایا گیا اور اعلان نکالا گیا کہ 40 انڈر 40 کا انیشیٹو ہے جس کے تحت دیش کا ہر وہ شخص اپلائی کر سکتا ہے اس کے لیے جو لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، جس کے اندر لیڈرشپ کی اسکل پائی جاتی ہے۔ اور اعلان کیا گیا، ملت ٹائمز پر بھی اس آرگنائزیشن کے سیکریٹری جنرل امتیاز احمد کا انٹرویو آیا تھا، میں نے کیا تھا اس اسٹوڈیو میں بیٹھ کر کے، اس انٹرویو کو آپ نے دیکھا ہوگا۔ چنانچہ جب 40 انڈر 40 کا پروگرام لانچ ہوا تو تقریباً 1000 کے قریب لوگوں نے اس کے لیے اپلائی کیا۔ جو فارم بھرنے کا پورا پروسیس تھا کافی ٹف تھا، کوالیفیکیشن مانگا جا رہا تھا، آپ کیا کچھ کر رہے ہیں وہ مانگا گیا، آپ کس علاقے میں رہتے ہیں، وہاں کے جو لوگ آپ کو جانتے ہیں ان کی طرف سے بھی آپ ایک لیٹر لکھ کر کے بھیجیے۔ تو اس طرح کے ڈاکیومنٹس بھی مانگے گئے۔ اس کے بعد فارم سبمٹ ہو جانے کے بعد ان سب کے فارم کا جائزہ لیا گیا، ان سب کا وائوا ہوا، انٹرویو ہوا، اس میں سے بھی پھر 150 لوگوں کو سلیکٹ کر کے بنگلورو بلایا گیا، اور بنگلورو میں جولائی کے شروع میں ہی شاندار پروگرام ہو، بلکہ 28 جون سے تقریباً 1-2 جولائی تک یہ پروگرام چلا، 5 دن کا، اور 150 لوگوں کو بنگلور بلایا گیا۔ اور بنگلوروں کے اجلاس میں بھی بڑے بڑے ایکسپرٹ موجود تھے، دانشوران موجود تھے، مولانا محمود مدنی صاحب بھی وہاں موجود تھے، مجھے بھی آبزرور کے طور پر بلایا گیا تھا، لیکن ان دنوں میں کشمیر گیا ہوا تھا اس لیے نہیں جا سکا۔ اور جب میں نے دیکھا اتنا اہم پروگرام ہے تو بعد میں افسوس ہوا کہ مجھے وہاں رہنا چاہیے تھا تو زیادہ اچھا تھا، میں نے بہت گولڈن اپرچونٹی کو مس کیا، کیونکہ اتنے سارے ملک و قوم کے اہم لیڈران سے، ملک و قوم کا جو سرمایہ ہے، جو ہمارا فخر ہے، جو قوموں کی امامت کرنے والے، ان سے ملاقات ہو پاتی، لیکن اس موقع کو میں نے گنوا دیا جس کا ابھی تک افسوس ہے۔ تو بہرحال بنگلورو میں شاندار پروگرام ہوا، ہر ایک کا باضابطہ جائزہ لیا گیا، انٹرویو کیا گیا، ہر ایک کو بولنے کا موقع دیا گیا، ڈیبیٹ آرگنائز کیا گیا، اور اس کے بعد 150 میں سے 70 کا سلیکشن ہوا۔ سلیکٹ کرنا تھا 40 کو، لیکن زیادہ قابل لوگ آ گئے، ان کو ریجیکٹ کرنا پاسبل نہیں ہوا، اس لیے IMDC نے 40 کے بجائے 70 لوگوں کو سلیکٹ کیا، اور اب ان 70 لوگوں کو ذمہ داری دی جائے گی کہ کیسے انہیں کام کرنا ہے، کیسے ان کے لیے ورکشاپ کرایا جائے گا، کیسے ان کی ٹریننگ دی جائے گی، اور 2-3 سالوں کے بعد کس طرح یہ پوری ملت کا عظیم سرمایہ بنیں گے۔ اور جو لوگ سلیکٹ ہوئے ہیں، جن لوگوں نے اپلائی کیا تھا، یہ عام لوگ نہیں ہیں، بلکہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگ اس میں موجود ہیں، بلکہ کئی ایسے نام سامنے آئے ہیں میرے پاس جنہوں نے فارم بھرا تھا، اپلائی کیا تھا، لیکن ان کا سلیکشن نہیں ہو سکا، حالانکہ وہ ٹاٹا میں مینیجر کے پوسٹ پر ہیں یا کسی دوسری بڑی کمپنی میں سینئر مینیجر کے عہدہ پر ہیں۔ ایسے لوگ بھی اس آرگنائزیشن میں یا اس پروگرام کے لیے اپنا فارم بھر چکے تھے، اس کا حصہ بننا چاہ رہے تھے۔ ابھی بھی جن لوگوں کا نام سامنے آیا ہے 70 لوگوں میں، ان میں کئی ایسے نام ہیں جن کو جان کر آپ حیران ہو جائیں گے، جیسے میر فیصل کا نام ہے جو دی آبزرور پوسٹ کے فاؤنڈر ہیں، نوجوان صحافی ہیں، الجزیرہ کے لیے اسٹوری کرتے ہیں، ہیومن رائٹس پر ان کو ایوارڈ مل چکا ہے اسٹوری کرنے کے لیے۔ تو آبزرور پوسٹ کے فاؤنڈر میر فیصل کا سلیکشن ہوا ہے 40 انڈر 40 کے اندر۔ اسی طرح فیض الباری کا ہوا جو حق میڈیا کے نام سے اپنا یوٹیوب چینل چلاتے ہیں، اور ان کے یوٹیوب چینل پر زیادہ تر ڈاکومنٹری ویڈیوز آتی ہے۔ اسی طرح کامران صدف ایک نوجوان لڑکا ہے، اس نے جرنلزم کی دنیا میں اپنا ایک الگ نام اور مقام پیدا کیا، بہار کے مدھوبنی سے تعلق ہندوستانی میڈیا، اس کا بھی سلیکشن ہوا ہے۔ اسی طرح کچھ ایسے نوجوان ہیں جن کا اسٹارٹ اپ کی دنیا میں، بزنس کی دنیا میں بڑا نام ہے، انہوں نے شاندار کمپنی بنا رکھی ہے، ان سب کا بھی سلیکشن ہوا ہے، وہ سب بھی کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح کے ایسے لوگ ہیں جو موٹیویشنل اسپیکر ہے، جیسے رمیز عبد الودود کا میں نام لے سکتا ہوں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، انہوں نے بھی اس کے لیے اپلائی کیا تھا، ان کا بھی سلیکشن ہوا۔ اسی طرح ایک نام زبیر کا ہے جس نے اسٹارٹ اپ کی دنیا میں اپنا نام کمایا ہے، دیش کے کئی شہروں میں اس کی اپنی آفس ہے، وہ بھی اس کا حصہ بنے۔ تو ایسے کئی بڑے بڑے نام ہیں جس کو لیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کئی ایسے نام ہیں جس کا حصہ بننا چاہ رہے
रहे थे, कोशिश की थी, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो सका। अब AIMDC ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है, इस प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया है और वो तमाम 70 लोग जिनका सिलेक्शन हुआ है उसका अनाउंसमेंट कर दिया गया। 15 अगस्त 2025 को AIMDC ने इसके अनाउंसमेंट के लिए बाज़ाब्ता एक वीडियो जारी की है। तो आगे आप इस वीडियो को देखिए और समझिए ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल का इनिशिएटिव क्या है, इनका मकसद और विजन क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AIMDC ने पूरे साल की मेहनत से इंडिया की सेकंड लेवल के बेस्ट परफॉर्मर्स जो फ्यूचर में लीडर्स हो सकते हैं उनको आइडेंटिफाई किया है। आज उनकी लिस्ट निकल रही है। मैं AIMDC के काम करने वालों को, इसमें हिस्सा लेने वालों को और इन फ्यूचर लीडर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसने कहा मुसलमानों के दरमियान डायनामिक लीडरों का कमी है? हम भी वही सोच में थे जब 40 अंडर 40 लीडर्स इनिशिएटिव का जरिए हम लोग नेक्स्ट जनरेशन के लीडरों को पहचानने की कोशिश कर रहे थे या खोजने की कोशिश कर रहे थे, तब जाके हमारा ये सोच भी बदल गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान लीडरों का कमी नहीं है, उनको पहचानने में, उनको सपोर्ट करने में और उनको अपने कुर्सी छोड़ के देने में कमी है। जब हमने ये जो इनिशिएटिव का कॉल फॉर किया, तकरीबन हम लोगों को 950 एप्लीकेशन या नॉमिनेशंस आया था। उसमें 215 लोगों को शॉर्टलिस्ट करके हम लोग उनको 30 मिनट से 45 मिनट्स पर एक इंटरव्यू करें। तकरीबन यही सिलसिला 1 महीना चला। उसके बाद में 105 लोगों को हम लोग फिजिकल इंटरेक्शन के लिए 4 दिन के वास्ते बेंगलुरु बुलाए थे। उसमें जो है 7 जूरीज थे और 20 ऑब्जर्वर्स थे। हावरली उनको ऑब्जर्वेशन किया जा रहा था सबका परफॉर्मेंस के लेकर। उधर 1-to-1 पार्लियामेंट डिबेट, ग्रुप डिस्कशंस, ऐसे वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटीज हमने उनके दरमियान उनसे करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी किया गया। उसमें हम लोग 70 लोगों को शॉर्टलिस्ट करना पड़ा। इसमें 17 साल से लेकर 40 साल तक का एक से बढ़कर एक लीडर थे। फाइनलाइज करने में हमको वाकई में मुश्किल हो रहा था, इसलिए हमने 40 लीडरों को एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाया और 30 लोगों को उनके साथ में जोड़ा। तकरीबन 70 लोगों को साथ में मिलकर इंशाल्लाह काम करेंगे इसमें। अब आपके सामने है ये लीडर, इंशाल्लाह इनके लिए दुआ कीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनसे इंसानियत के लिए, दीन के वास्ते, मुल्क और मिल्लत के वास्ते इनसे खूब काम ले। अफजा खान ग्वालियर मध्य प्रदेश, अमरीन फारूक साउथ ईस्ट दिल्ली, अमरीन अयाज शेख पुणे महाराष्ट्र, आरिफा अली अजमेर राजस्थान, बी सेनी रऊफा निशा किलाकरी तमिलनाडु, फातिमा सबा बेंगलोर कर्नाटका, गुलजार करिश्मा मलिक हैदराबाद तेलंगाना, हिना फातिमा सरफराज अली मुंबई महाराष्ट्र, ईमान हवा हफीज एर्नाकुलम केरला, जुवेरिया सरकार अकोला महाराष्ट्र, के हजीरा सुल्ताना आम्बुर तमिलनाडु, रामसा जान कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर, रानिया जुलेखा कन्नूर केरला, रिग्जा परवेज अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, शबनम मोहम्मद अकबर खान थाने महाराष्ट्र, जुलेखा एस रजानी बेंगलोर कर्नाटका, मुफ्ती याह्या मोइन समर मुंबई महाराष्ट्र, अब्दुल गनी नदीम पंजाबी नवसारी गुजरात, आदिल काम्पू मुंबई महाराष्ट्र, अफसर रैयान सहरसा बिहार, असदुल्ला वलीउल्लाह खान मुंबई महाराष्ट्र, असीरुद्दीन शेख पुणे महाराष्ट्र, डॉक्टर बिलाल सेठ अरावली गुजरात, डॉक्टर मिर्जा अलमदार अली बेग बेंगलोर कर्नाटका, फहद अब्दुल बासित हानी थाने महाराष्ट्र, खान अब्दुल रहमान मुंबई महाराष्ट्र, मोहम्मद फैजान गोपालगंज बिहार, मोहम्मद फैजान अहमद ठाकुरगंज बिहार, मोहम्मद फैजुल बारी मधुबनी बिहार, मोहम्मद फतीन रजा सेंट्रल दिल्ली, मोहम्मद हिफ्जुर रहमान मुजफ्फरपुर बिहार, मोहम्मद ओसामा समस्तीपुर बिहार, मोहम्मद सदफ कामरान मधुबनी बिहार, मोहम्मद सालेह उमर कटिहार बिहार, मोहम्मद यजदानी फिरोज हावड़ा वेस्ट बंगाल, मीर फैसल गोपालगंज बिहार, मोहम्मद आफ्ताब अहमद बेंगलुरु कर्नाटका, मोहम्मद माज चेन्नई तमिलनाडु, मोहम्मद आमिर अंसारी भोपाल मध्य प्रदेश, मोहम्मद अब्दुल अहद हैदराबाद तेलंगाना, मोहम्मद फिरोज चेन्नई तमिलनाडु, मोहम्मद गुलाम अहमद खान कालाबुरागी कर्नाटका, मोहम्मद इस्माइल बेंगलुरु कर्नाटका, मोहम्मद इमाद अली हैदराबाद तेलंगाना, मोहम्मद ओवैस मलेरकोटला पंजाब, मोहम्मद जीशान आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, मौसम मुस्तफा खान औरंगाबाद महाराष्ट्र, मोहम्मद रफी केई वायनाड केरला, मुज्तबा मुनीब औरंगाबाद महाराष्ट्र, नवाज एस बेंगलोर कर्नाटका, नोमान आलम दिल्ली, रमीज अब्दुल वदूद न्यू दिल्ली, रियाज अहदर मधुबनी बिहार, सरफराज खान रायचूर कर्नाटका, सरफराज नवाज सोनीपत हरियाणा, सिमाब कयूम नोएडा उत्तर प्रदेश, शाज अहमद फारूकी चेन्नई तमिलनाडु, शेख शब्बीर विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, शाहरुख सैयद पुणे महाराष्ट्र, शेख खुर्शीद आलम कोलकाता वेस्ट बंगाल, सुहेबुल इस्लाम बारामूला जम्मू कश्मीर, सैयद अंसार अली निजामाबाद तेलंगाना, सैयद हामिद अली मोइन हैदराबाद तेलंगाना, सैयद शुएब कासिम बेंगलोर कर्नाटका, सैयद उमर अहमद नेल्लोर आंध्र प्रदेश, तारिक अब्दुल्ला अखुन लेह लद्दाख, उमर फारूक मसूदी श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, वफी शिहाद मलप्पुरम केरला, यूसुफ मोहम्मदी मुंबई महाराष्ट्र, जुबैर अहमद दिल्ली। अस्सलाम वालेकुम। लीडर का मतलब होता है उर्दू में रहनुमा यानी राह दिखाने वाला। मुझे बेहद खुशी है कि AIMDC ने निहायत मेहनत के साथ 40 अंडर 40 के तहत मुस्लिम कौम में से ऐसे लीडर ढूंढ निकाले हैं जो जिंदगी के हर मैदान में रहनुमा बनकर उभरेंगे इंशाअल्लाह। ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल ने
वतन अजीज में मुस्लिम क़यादत के हवाले से एक तारीख साज इकदाम किया है और इस इकदाम के जरिए 40 अंडर 40 का कॉन्सेप्ट काबिल सताइश है। मुल्क के नौजवान कायदीन उभर कर सामने आए हैं। अनकरीब 40 अंडर 40 की फहरिस्त जारी होने वाली है। इस पर मैं तमाम कायदीन को और AIMDC को कल्ब की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AIMDC के तहत जो 40 अंडर 40 का पूरा प्रोग्राम शुरू किया गया और इंशाल्लाह ये लोग बहुत ही मौसर साबित होंगे और हिंदुस्तान का जो एक सेक्युलर दायरा है उसमें रहते हुए एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अडॉप्ट करते हुए ये कम्युनिटी डेवलपमेंट में इंशाल्लाह बड़ा कारनामा अंजाम देंगे। मेरी दुआ है कि ये खूब मेहनत करें, खूब तरक्की करें, खूब तैयारी के साथ में मैदान में उतरे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा नतीजे इसके हमको देखने को मिलेंगे। तो आपने देखा इस वीडियो को, आपने समझ लिया पूरा प्रोग्राम कैसा लगा, ये एजेंडा आइडिया आपको अगर आपको अच्छा लगा तो इसे सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिल्लत टाइम्स की भी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, क्योंकि मीडिया को भी सपोर्ट करना बेहद ज़रूरी है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल बहुत अहम है। इसके सदारती काउंसिल में तकरीबन देश के तमाम उलमा इकराम और रहनुमा मौजूद हैं। मौलाना महमूद मदनी साहब, मौलाना खलील रहमान सज्जाद नुमानी साहब, मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब और इस तरह के तकरीबन सभी बड़े बड़े नाम हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें।